Okay, assalamu alaikum everybody. So today this is the first class after midterm. So we want to start a new chapter. The name of the chapter is Capital Structure, and this is the chapter 16 of our textbook. So in this chapter, basically we'll focus on capital structure and how this capital structure contribute in wealth maximization. That is the ultimate goal of the business firm. And what type of capital structure will ensure the wealth maximization. So here is basically two issue. What will be the optimum capital structure, and how can we understand that this capital structure ensure the ultimate goal, and that is the wealth maximization. And we will also focus on different hypotheses or different formula to calculate the optimum capital structure. তো এখানে যে বিষয়গুলি আমরা আলাপ করব এর মধ্যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এটি বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে অলরেডি আমাদের আইডিয়া আছে, তাও একটু আমরা ধারণা দিব এখানে। দেন ফার্মের ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজেশন, সেক্ষেত্রে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ভূমিকা এবং কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন ধরনের ফরমেশন আর কোন ধরনের স্ট্রাকচার একটি ফার্মের জন্য বেনিফিশিয়াল আর ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেটি আমরা বের করার চেষ্টা করব। কারণ অ্যাজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার, the manager need to always think about the wealth maximization of the firm. That is the goal of the shareholders or the owners of the firm, and the managers are always working to achieve that goal. So as a financial manager, they need to take some important decision, and this is one of the important decisions, this capital structure. So the manager need to find out the formation or the structure or the combination of different sources of finance which will ensure that goal. So the manager always target how can they ensure the goal, and when they will take decision of capital structure, they will also remember how can they maximize their wealth by set up such a capital structure. So এখানে আমরা সেই বিষয়টি ফোকাস করব যে কিভাবে বুঝবো এবং কিভাবে করব। সো আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ইউ আর এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার। তো প্রথমেই আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে যেটি আলাপ করেছিলাম ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনস আর কি ডিসিশনস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ডিসিশনস ওয়াজ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সেটি তো মনে আছে সবার? জি স্যার। তো এখন সেই ডিসিশনটা যখন মেক করবেন এজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার, সেক্ষেত্রে আপনার কোন কোন বিষয় মাথায় থাকতে হবে, এটা হলো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ডাজ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মিন? So already the idea we have, that is the different combination of sources of finance, and major sources of finance of a business firm, that is the equity and debt. This is the major sources, and within the debt there are different other sources. So that is the loan, bank loan, then bond, debenture. And if we talk about the equity, equity also consists of ordinary shares, preferred shares, right? And another source, internal. Yeah, internal or retained earnings. Yes, sir. So this is the total combination of the capital structure. So if we follow the pie theory, because it looks like a pie. So here you are finding 2 pi, value of the firm. 2 pi model of capital structure. Now you can see on the screen that is the value of the firm, and 40% stock and 60% bond. This is looks like a pie. Pie, it is on kind of chart, you know it.
যে পাই So চার্ট। yeah, so based on this pie chart, the name of this capital structure is pie model. That means through pie chart we can indicate total combination of the capital. ক্যাপিটালের মধ্যে কি কি আছে সেটা আমরা এই পাই চার্টের মাধ্যমে এক নজরে দেখতে পারি এবং বুঝতে পারি, আমাদের ব্যালেন্স শিট গো থ্রু না করলেও চলে। এই জন্য দিস ইজ দ্য পাই মডেল এবং এটা রিপ্রেজেন্ট করে টোটাল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে। তো শুরুতেই আপনারা আলাপ করছিলেন পদ্মা সেতু নিয়ে। এই পদ্মা সেতুর ফাইন্যান্সিংটা কোন সোর্সের মধ্যে পড়ে বলেন তো? এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং। ডেট আছে, ইকুইটিও তো আছে। ইকুইটি কিসের আবার? বলেন ডেট পাবে তো ডেট। ডেটটা তো স্যার ইকুইটি করতে বেশি পারবে কোনটা? ডেটই বেশি। ডেটই তো বাইরের দেশ থেকে লোন করে তো করতেছে। দেশ থেকে নেওয়া হয়নি, আমাদের দেশ থেকে নেওয়া হয়েছে বেশি। শেখ হাসিনা যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আমরা দেশের অর্থায়নে করতে চাচ্ছি, আমরা বিদেশি অর্থায়নে আমরা করতে চাই না, যেহেতু বিদেশের আমাদের বিপক্ষ ছিল। আমার মনে হয় স্যার এটা ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং এবং ইকুইটি বেশি। সবাই একমত? জি স্যার। তার মানে নিজস্ব ফাইন্যান্সিং বলতে তো ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং আর ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। এখানে তো আর কোম্পানি না, এখানে কান্ট্রির অ্যাসপেক্ট, জি এখানে কান্ট্রির অ্যাসপেক্ট এবং দিস ইজ পার্ট অফ, এটাকে বলে গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স। আমরা যেটা আলাপ করছি এটা হলো কর্পোরেট ফাইন্যান্স, আর একটি এটা হলো গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স। তো এখানে গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কোত্থেকে ফাইন্যান্স করেছে, সেক্ষেত্রে শুরুতে যেমনি মেজর ছিল কি যে নিজস্ব অর্থায়ন, মানে নিজস্ব অর্থায়ন মানেই তো ইকুইটি ফাইন্যান্স। ইউ গট ইট, ইন্টারনাল ফাইন্যান্স। তো সেটা মেজর সোর্স। এখানে বাইরের লোনও রয়েছে পরবর্তীতে। প্রথমে তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দিতে চেয়েছিল, সেটি তো পরে বন্ধ হয়ে গেল। তো পরবর্তীতে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিয়ে শুরু করেছে এবং পরবর্তীতে হয়তো অন্যান্য সোর্স থেকে নিয়েছে, বাট মেজর সোর্স এখানে ইন্টারনাল। আর কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল বলতে সেটা ইকুইটি ফাইন্যান্সিং বোঝায়। আর এখানে গভর্নমেন্ট যখন ফাইন্যান্স করে তখন ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং বলতে গভর্নমেন্ট যদি সিকিউরিটি ইস্যু করে সেটা হতে পারে। গভর্নমেন্ট ইন্টারনাল বলতে মানে দেশের ভিতরকার ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারে। আর যেটা রেভিনিউ সেটা তো রয়েছে, মানে ট্যাক্স রেভিনিউ যেটা, এগুলি সবই গভর্নমেন্টের ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং। মানে গভর্নমেন্টকে যদি আপনি একটি কর্পোরেশন ধরেন, ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং বলতে দেশের ভিতর থেকে যত সোর্স আছে এগুলি তার জন্য ইন্টারনাল। ওকে। আর বাইরে থেকে বলতে বিদেশ, অন্য কান্ট্রি, ফরেন কোনো অর্গানাইজেশন, সেগুলি এখানে এক্সটার্নাল বা লোন। ওই সেন্সে ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং বেশি, সেটি ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মধ্যে কি পেলাম? কম্বিনেশন অফ ডেট অ্যান্ড ইকুইটি। এখানে যেমনি 40-60 দেখানো আছে না, আবার 60-40 দুইটা চার্ট দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। জি আচ্ছা, এখন এই দুইটা ফরমেশন বা দুইটা চার্টের মধ্যে হুইচ ওয়ান ইজ বেটার অর হুইচ ওয়ান ইজ বেনিফিশিয়াল টু দ্য ওনার অফ দ্য ফার্ম, সেটা যদি আমরা আলাপ করতে চাই যে এই দুইটা ফরমেশন একটি ফার্মের মালিক বা যারা শেয়ার হোল্ডার্স অর দ্য ওনার, এদের জন্য কোন ফরমেশনটা বেনিফিশিয়াল হবে, বেটার অফ হবে? তার দুইটাতে দুই কেস দাঁড়াচ্ছে। সেকেন্ড কেসে কোম্পানির কন্ট্রোল হারানোর পসিবিলিটি আছে, আর ফার্স্ট কেসে কোম্পানির কন্ট্রোল তাদের হাতে থাকবে, ওনারদের হাতে থাকবে। ফার্স্ট কেস বলতে এটা যেটাতে 60% বন্ড আছে, এটাতে কন্ট্রোল হারানোর পসিবিলিটি আছে। 60% বন্ড, এখানে তার মানে ডিপেন্ডেন্ট অন এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং। তো এই ফরমেশনটা ফার্মের জন্য ওই সেন্সে ভালো না, মানে কি রিস্কের পয়েন্ট অফ ভিউ বা ডিফল্ট হওয়া
বেশি। বা এই যেটি বললেন মালিকানা হারানো, সেই সেন্সে ঠিক আছে। কিন্তু আমরা এখানে আলাপ করছি ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ওয়েলথ। ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, কোম্পানির টার্গেট হলো তার ওয়েলথকে ম্যাক্সিমাইজ করা। এখন ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য কোম্পানি যদি পুরো টাকাই বাইরের মানে থার্ড পার্টির কাছ থেকে নিয়ে বিজনেস করতে পারে, এটি কোম্পানির জন্য ভালো। যদি অন্য দিক থেকে আবার সেটি খারাপ, সেটি ঠিক আছে। কিন্তু কোম্পানি চায় যে কিভাবে অপরের টাকা দিয়ে বিজনেস করে তার প্রফিটকে ম্যাক্সিমাইজ করা যায় এবং ইন দ্য লং রান তার ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হয়, সেটা তার টার্গেট থাকে। যেমনি একটি ব্যাংকের কথাই ধরুন, ব্যাংক তার ক্যাপিটালের মেজর সোর্স কি বলেন তো? ডিপোজিট। ইন্টারেস্ট যেটা আসে আর হচ্ছে সেটা থেকে ইন্টারেস্টটা কম প্রোভাইড করা। কাস্টমার ডিপোজিট যেটা, সেটা হ্যাঁ, কাস্টমার ডিপোজিট ইজ দ্য মেইন সোর্স, রাইট। তাহলে এই যে মানে কি অপরের টাকা, কাস্টমার ডিপোজিট, এটা কি ব্যাংকের জন্য একটা লায়াবিলিটি, তাই না? জি স্যার। এটা হলো ম্যাক্সিমাম থাকে এবং ইকুইটি কম থাকে, ইকুইটিও থাকে। তো ম্যাক্সিমাম হলো 20%। কাস্টমার ডিপোজিট। তার মানে এই অপরের টাকা দিয়ে ব্যাংক বিজনেস করে প্রফিট করে। তো এটা ওই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা বলি যে অপরের টাকা বেশি না কম, সেখান থেকে অপরের টাকা বেশি হলেও এখানে ব্যাংক কিন্তু এটাই চায় ডিপোজিট হোল্ডারদের কন্ট্রিবিউশন বা ডিপোজিট যত বেশি হবে তত ব্যাংকের জন্য ভালো। এবং এটা যে কোনো কোম্পানির জন্যই তারা ওভাবেই চিন্তা করে যে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ করব, কিন্তু অপরের টাকা নিয়ে বিজনেস করে তাদেরকে হয়তো আমরা ইন্টারেস্ট পে করব, ঠিক আছে, সেটা করে আমরা কিভাবে ওয়েলথকে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি, এটা টার্গেট থাকে। এবং এখানে এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ফার্মকে আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। এর মধ্যে একটি হলো লিভার্ড ফার্ম আর একটি হলো আনলিভার্ড ফার্ম। লিভার্ড ফার্ম হলো যাদের লিভারেজ রয়েছে, আর আনলিভার্ড হলো অল ইকুইটি বা যাদের লিভারেজ নাই। এখন প্রশ্ন হলো লিভারেজ মানে কি? লিভারেজ মানে হলো আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি ইউজ অফ ডেট ফাইন্যান্সিং ইন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। তার মানে ফাইন্যান্সিং এর মধ্যে আমরা যদি ডেট ফাইন্যান্সিং থাকে সেটাকে বলা হয় লিভারেজ। ওকে, তো যেই ফার্মের ডেট ফাইন্যান্সিং রয়েছে সেই ফার্মকে বলা হয় লিভার্ড ফার্ম। যেই ফার্মের ডেট ফাইন্যান্সিং নাই, পুরোটাই হলো ইকুইটি ফাইন্যান্সিং, 100% ইকুইটি, সেটাকে বলা হয় আনলিভার্ড ফার্ম। তো এখন ওই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি আমরা যে ফার্মের বাইরের উপরে ডিপেন্ডেন্সি বা অকুপাই করার চান্স, সেক্ষেত্রে আনলিভার্ড ফার্ম ইজ বেটার দ্যান লিভার্ড ফার্ম, কারণ অল ইকুইটি, এখানে কোনো লোন নাই আমাদের। কিন্তু ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি কম্পারিজনে যাই, সেক্ষেত্রে আনলিভার্ড ফার্ম এর চেয়ে লিভার্ড ফার্ম ইজ বেটার। কারণ আমরা যে ইন্ডিকেটরগুলি রয়েছে আমাদের, যে ফার্ম তার প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করলো কিনা, এটা কি দেখে বুঝি? সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো নেট প্রফিট মার্জিন, এটা দেখে বুঝি, রিটার্ন অন ইকুইটি, রিটার্ন অন অ্যাসেট, তারপরে ইপিএস, এগুলি দেখে আমরা বুঝে থাকি যে ফার্মের অবস্থা কি। তো এটা দুইটা ফার্ম যদি আমরা এরকম কম্পেয়ার করি, একটি হলো আনলিভার্ড ফার্ম আর একটি হলো লিভার্ড ফার্ম, এই দুইটি ফার্ম কম্পেয়ার করলে আমরা দেখতে পাবো যেটি লিভার্ড ফার্ম, সেই কোম্পানির রিটার্ন অন ইকুইটি বলি বা ইপিএস বলি, সেটি কম্পারেটিভলি বেটার হয় কম্পেয়ার টু আনলিভার্ড ফার্ম। কেন হয়? তার অনেকগুলি কারণ আছে, সেটা আমরা পরবর্তীতে আলাপ করব। তো এখানে প্রথমে আমরা একটি আইডিয়া পেলাম, সেটা হলো ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বলতে কি বোঝায় এবং পাই থিওরি কিভাবে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে এক্সপ্লেইন করে। তো পাই মডেল এখানে যেটি আমরা দেখালাম, the pie মডেলের মাধ্যমে you can explain the capital structure because it shows the combination of equity and debt. So এখন আমরা এর পরের যে আমাদের কোশ্চেন,
যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার তো আমরা ফর্ম করব, তো এই ফরমেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি মাথায় রাখবো? অলরেডি আমরা বলেছি দুইটি বিষয় মাথায় রাখবো। ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। মানে এখানে দেখেন দুইটি পয়েন্ট। The discussion begs two important question. কি? Why should the stockholders in the firm care about maximizing the value of the entire firm? ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজেশনের জন্য শেয়ার হোল্ডার বা স্টক হোল্ডার বা মালিক পক্ষ কেন সবসময় সচেতন থাকে? And secondly, what ratio of debt to equity maximize the shareholders interest? এই রেশিওটা কি হবে? এখানে যেমনি আমরা দুইটা দেখলাম 40-60, আবার 60-40, আবার হতে পারে 50-50, 30-70, তো এরকমের বিভিন্ন স্ট্রাকচারই তো হতে পারে। তো আমাদের কোন ফরমেশনটা শেয়ার হোল্ডারদের ইন্টারেস্টকে এনশিওর করবে সেটা আমরা খুঁজে বের করব। এই দুইটি বিষয় মাথায় রেখেই আমরা ফার্দার পরবর্তীতে যে টপিকগুলি আলাপ করব সেগুলি ডিসকাশনে যাব। তো এখন যেহেতু আজান হয়ে গেছে, আমরা ব্রেকের পরে এসে শুরু করব ইনশাআল্লাহ। তো এখন বাজে কয়টা? 5:15। তো আমরা কয়টায় শুরু করব? আবার 20 মিনিট পরে। 20 মিনিট। আচ্ছা, 20 মিনিট পরে 40 বা 35 ইনশাআল্লাহ। তো ওয়েলকাম ব্যাক। সো আমরা যেখানে ছিলাম যে আমাদের দুইটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। কি ছিল দুইটি বিষয়? স্যার ওই 10th এডিশনের বইয়ের এটা পাওয়া যাচ্ছে না স্যার, কোন জায়গা যে কি? এখানে তো পেজ নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন 495। না স্যার 10th এডিশন, এটা তো মনে হয়। এটাই তো 10th এডিশন। ও স্যার আমার 9th এডিশন। 10th এডিশন পেজ নাম্বার মিলবে 9তে, হয়তো অন্য পেজে আছে, খুঁজে দেখেন। তো দুইটি বিষয় কি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন মাথায় রেখে আমরা ডিসকাশন শুরু করব। ওয়াই শুড দ্য স্টক হোল্ডার্স ইন দ্য ফার্ম কেয়ার অ্যাবাউট ম্যাক্সিমাইজিং দ্য ভ্যালু অফ দ্য এন্টায়ার ফার্ম, এটা হলো একটি বিষয়। অ্যান্ড সেকেন্ডলি, হোয়াট রেশিও অফ ডেট টু ইকুইটি ম্যাক্সিমাইজেস দ্য শেয়ার হোল্ডার্স ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, প্রথম যে কোশ্চেনটি, যে ম্যাক্সিমাইজিং দ্য ভ্যালু অফ দ্য এন্টায়ার ফার্ম, সো সেক্ষেত্রে স্টক হোল্ডাররা কেন কেয়ার করবে বা কেন সচেতন থাকবে? তো এই এক্সাম্পলটি দিয়ে আমরা শুরু করি। এখানে যাদের সামনে বই আছে এটা পড়ে নেন। আমি এখানে বলছি, দেখেন পড়তে তো সময় লাগবে, আমি বলছি দেখেন। এখানে একটি নো ডেট, তার মানে এটা একটু আনলিভার্ড ফার্ম। এর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দেয়া আছে এখানে, যে টেবিলটি দেখতে পাচ্ছেন। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, নো ডেট লেখা আছে না, দেখেন। জি স্যার। আচ্ছা, নো ডেট মানে কি? মানে ওদের 100% ইকুইটি ফাইন্যান্স। 100% ইকুইটি, এই জন্য ডেট দেখেন তার 0। মানে হচ্ছে ওরা হচ্ছে আনলিভার্ড ফান্ড। হ্যাঁ, ডেট 0 এবং ইকুইটি 1000। টোটাল ফার্মের ভ্যালু কত? 1000। আচ্ছা, এটা গেল। এখন এই ফার্ম একটি প্ল্যান করতেছে। প্ল্যানটি কি? যে তারা নো ডেট থেকে, মানে আনলিভার্ড থেকে তারা লিভার্ড ফার্মে কনভার্ট করবে। তার মানে কি? তারা কিছু ডেট নেবে, বুঝছেন? জি স্যার। তারা লোন নেবে। এখন লোন নেবে কত? সেক্ষেত্রে তারা ডিসিশন নিল, এখন তো টোটাল ভ্যালু হলো 1000, তারা অর্ধেক নেবে লোন, তার মানে 500 লোন নেবে। তো 500 লোন নিলে তো আপনার এখন 1000 আর 500 15 হয়ে যাবে না তখন ক্যাপিটাল? জি। 1500 হবে। তারা প্ল্যান করলো যে না, আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করব না, তার মানে আমাদের টোটাল ভ্যালু 1000ই রাখবো। তাহলে 1000 রাখলে তো আমাদের শেয়ার সংখ্যা কমাতে হবে। ইকুইটি এখন 1000 আছে, তো তারা চিন্তা করলো যে 1000 ইকুইটিকে আমরা কমিয়ে 500 রাখবো, আর যেটি আমরা ডেট বা লোন হিসেবে নিলাম সেই টাকাটি আমরা কি করব? শেয়ার হোল্ডারদেরকে ক্যাশ ডিভিডেন্ড হিসেবে দিয়ে দিব। তাহলে আমাদের 1000 ভ্যালু 1000ই থাকবে। এটি বুঝছেন কিনা? 1000 ভ্যালু যে 1000ই থাকবে, এটি বুঝছেন? স্যার আবার একটু বলুন। এখন তো তাদের ভ্যালু কত? 1000।
মানে জি। ইকুইটি জি। টোটাল হলো কমে ইকুইটি। আসবে। জি এখন 500 যদি লোন নেওয়া হয় তাহলে ক্যাপিটাল 500 বেড়ে গেল না? জি স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। তো তারা বাড়াতে চাচ্ছে না, 1000ই থাকতে চাচ্ছে। সেটি Dividend সম্ভব দিয়ে দেবে। কিভাবে? তারা Dividend প্ল্যান দিয়ে দেবে। করলো যে শেয়ার হোল্ডাররা যে টাকা দিয়েছে তাদেরকে 50% ফেরত দিবে, মানে কি 500 ক্যাশ ডিভিডেন্ড হিসেবে দিয়ে দিবে। হুম। তাহলে মানে কি হবে? 1000 থেকে 500 টাকা ওরা দিয়ে দিবে। শেয়ার হোল্ডারদেরকে ক্যাশ ডিভিডেন্ড হিসেবে দিয়ে দিবে। জি জি। মানে শেয়ার হোল্ডারদের টাকা তো আর ফেরত দেওয়ার সুযোগ নাই, মানে ক্যাশ ডিভিডেন্ড হিসেবে দিয়ে দিবে। লভ্যাংশ ওকে, হিসাবে দিবে আর কি। হ্যাঁ। জি তো এখন যদি এটি ফেরত দেয় তাহলে কি হবে? 500 লোন 500 থাকলো আর যোগ 500 ইকুইটি থাকলো, টোটাল 1000। জি স্যার। তাহলে এই ফার্মের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা কি হবে? ডেট 50, ইকুইটি 50। টোটাল 1000। কথা বুঝছেন? আচ্ছা, তাহলে এখন ডেটের পরিমাণ কত হলো? 500। ইকুইটির পরিমাণ কত? 500। 500। এখন এটি যদি তারা করে এক্ষেত্রে তাদের ইমপ্যাক্ট কি পড়বে ভ্যালুর উপর, সেটি তারা চিন্তা করতে চাচ্ছে। এটা স্যার নিয়ে একটা তারা, প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ স্যার বলেন। স্যার তাহলে তো যে শেয়ার সংখ্যা স্যার কমবে কিনা? আমরা যদি 50% যদি ক্যাশ আকারে দিয়ে দেওয়া হয় স্টেক হোল্ডারদেরকে, হুম। তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কি কমে যাবে নাকি স্যার? ওটা তো ডিভিডেন্ড দিতেছে ভাইয়া। নাম্বার অফ শেয়ার, এখানে যদি আমরা ডিভিডেন্ড দেই তার শেয়ার কন্ট্রিবিউশন যা থাকলো জি স্যার। সেটা থাকলো, কিন্তু আপনার ভ্যালুটা কমে গেল। কমে গেল। হ্যাঁ, সে তো মেন ইয়ে এটা হলো থেকে একটা দিচ্ছে দিক। না। আর একটা দুইটা উপায় আছে, সেটি হলো শেয়ার রিপারচেজ। শেয়ার রিপারচেজ হলে কি হয়, যে অর্ধেক শেয়ার কিনে নিল কোম্পানি আর টাকা দিয়ে দিল, তাহলে শেয়ার সংখ্যা কমে যাবে। জি স্যার, হ্যাঁ এটাই মনে হয়। হ্যাঁ, শেয়ার সংখ্যা তখন কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। স্যার লাস্ট কথাটা বুঝি নাই, রিপারচেজ। শেয়ার রিপারচেজ হলো যারা শেয়ার হোল্ডার আছে, আপনি 10টা শেয়ার কিনেছিলেন, 10টা শেয়ার কত? 10 টাকা করে 100 টাকায় কিনেছিলেন। কোম্পানি বললো যে আপনাকে 50 টাকা ফেরত দিব। কিভাবে দিব? যে আপনার 5টা শেয়ার কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেন, তাহলে আপনার কাছে থাকলো কত? 5টা শেয়ার, আর 50 টাকা দিয়ে দিল, আর আপনার কন্ট্রিবিউশন থাকলো 50। স্যার এটা তো আগে থেকে এগ্রিমেন্ট না থাকলে কি চাইলেই কিনতে পারবে? না, আগে থেকে যখন ইয়ে করবে, শেয়ার যখন ইস্যু করবে তখন মানে ক্লজ থাকতে হবে। ক্লজ থাকতে হবে, যেমনি বন্ড ইস্যুইং এর সময় এরকমের ক্লজ থাকে। বন্ড যখন ইস্যু করে কোম্পানি, তখন এটি ইস্যু থাকে, মানে কোম্পানি এটাকে বলে কলাবল বন্ড, মানে কল করলে যাতে আপনি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন কিনা সেটা। তো এটা ক্লজ থাকবে, তখন এটি সম্ভব। তো তো আমরা এখানে যে এক্সাম্পলটি দেখতে পাচ্ছি, এখানে টেবিলটা খেয়াল করেন। তো এখন এই ডিসিশন নেয়ার পরে কোম্পানির অবস্থা কি? ডেট 50, 500 এবং ইকুইটি 500। এবং শেয়ার প্রাইস মার্কেটে 500 এখন, কিন্তু সিচুয়েশন যদি ভালো হয় অথবা খারাপ হয়, সিচুয়েশন তো 3 রকমই হতে পারে শেয়ার মার্কেটের অবস্থা। যে এখন যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় এখন শেয়ার প্রাইস হলো 500। যদি মার্কেটের অবস্থা ভালো হয়ে যায়, মানে ভালো কন্ডিশনে যায়, সেক্ষেত্রে 500 টাকার শেয়ার কিন্তু 750 হয়ে যাবে। এটা একটা এক্সপেকটেশন যে দাম বেড়ে গেলে। আর যদি মার্কেটের অবস্থা খারাপ থাকে, 500 টাকার শেয়ারের দাম আর 500 টাকা থাকবে না, 250 হয়ে যাবে। 1, 2, 3 তিনটা সিচুয়েশন এখানে দেখানো আছে, দেখেন। এই তিনটা সিচুয়েশন হলো, মধ্যেরটা হলো এখনকার অবস্থা কোম্পানির, যে 500, 500, 1000, বুঝছেন? 500, 500, 1000। এখন কোম্পানি চিন্তা করলো যে এই রিস্ট্রাকচারিং করার পরে আরো দুইটা সিচুয়েশনও তো আসতে পারে সামনে, যে মার্কেটের অবস্থা খুব ভালো অথবা মার্কেটের অবস্থা খারাপ। যদি মার্কেটের অবস্থা ভালো, তাহলে এই 500 টাকা ভ্যালুর যে শেয়ার, এটি মার্কেটে তখন কত হবে? 750। 750, 250 টাকা বেড়ে যাবে। তখন 50% ভ্যালু ইনক্রিজ হবে।
এটা কোত্থেকে আসলো, এটা ধরে নেওয়া হলো অ্যাজাম্পশন। আর যদি খারাপ হয় মার্কেট, সেক্ষেত্রে 50% ভ্যালু কমে যাবে, তার মানে কত হবে? 250। 250। তাহলে ওই দুইটা সিচুয়েশনে ফার্মের ভ্যালু কত হবে? সিচুয়েশন 1-এ 1250 আর থার্ড সিচুয়েশনে 750। আর বর্তমানে তো আছি 1000। বুঝছেন তো? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন কোম্পানির ভ্যালুর উপরে কি ইম্প্যাক্ট পড়লো সেটা দেখি। এখন কি হলো? সিচুয়েশন 1, 2, 3, পে অফ টু শেয়ার হোল্ডার্স আফটার রিস্ট্রাকচারিং। রিস্ট্রাকচারিং এর পরে কি হলো? ডিভিডেন্ড দেয়া হয়েছে কত? 500। বুঝছেন? 500 ডিভিডেন্ড দিয়েছে, এই জন্য তিনটা সিচুয়েশনই 500 করে দেখানো আছে। ক্যাপিটাল গেইন। ক্যাপিটাল গেইন বলতে কি বোঝায়? কত টাকা ইনভেস্ট করেছি এবং কত টাকায় সেল করেছি, এই ডিফারেন্সটা হলো ক্যাপিটাল গেইন। তো ইনভেস্ট করেছিলাম কত? 1000, মানে শুরুতে যেটা ছিল শেয়ার, এবং ভালো অবস্থায় এর ভ্যালু যদি 1250 হয় তাহলে গেইন কত? 250। 250। আর যদি যেখান থেকে দেখি আমরা 250, সেটা যদি 1000 থাকে, কিন্তু এখন ডেট নেওয়ার পরে এখন ইকুইটির ভ্যালু কত? 750। অর্ধেক তো ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে 500 বেড়ে হয়েছে 750। ঠিক আছে? আর ইনভেস্টমেন্ট ছিল কত? 1000। ইনভেস্টমেন্ট ছিল কত? 1000। ওখান থেকে এখনো 250 কম। ওইটা তো আপনি ডিভিডেন্ড হিসেবে 500 পেয়েছেন, ওইটা আমরা হিসেবে বাইরে রাখতেছি, ডিভিডেন্ড হিসেবে 500 পেয়েছেন। আর এখন আপনার যে শেয়ার আছে তার মার্কেট প্রাইস হলো 750, তাহলে আপনার লস কত? এখনো 250। আর এখানে সিচুয়েশন 2 তে 1000 ইনভেস্ট করেছিলেন, 1000 ইনভেস্ট করেছিলেন, এখন শেয়ার প্রাইস মার্কেটে 500, তাহলে লস কত? 500। আর এখানে 1000 ইনভেস্ট করেছিলেন, শেয়ার প্রাইস মার্কেটে এখন হলো 250, তাহলে লস কত? 750। এইটাই এখানে নেগেটিভ, মানে যে মাইনাস করে দেখানো আছে ক্যাপিটাল গেইন। ক্যাপিটাল গেইন বলতে বোঝায় যেটা আমরা পজিটিভ গেইন পেয়েছি, কিন্তু এখানে মাইনাস দেয়া, তার মানে ক্যাপিটাল লস। এটা ব্যাপারটা বুঝতেছি না। ক্যাপিটাল গেইন মানে হচ্ছে স্যার টোটাল ইনভেস্ট মাইনাস ইনভেস্ট করেছি। হ্যাঁ, আবার বলছি, যারা বুঝেন না আবার বলছি। ক্যাপিটাল গেইন বলতে বোঝায় শেয়ার মার্কেটে আপনি যেই যত টাকার শেয়ার কিনেছেন এবং এটি আপনি যখন সেল করবেন। আচ্ছা, আপনি জানুয়ারি মাসে 1 লাখ টাকার শেয়ার কিনেছিলেন, এখন আপনি এটি সেল করতে চাচ্ছেন। সেল করেন অথবা না করেন, আপনার হাতে আছে, আপনি ভ্যালু মেজার করতে পারেন যে মার্কেটে এখন সেল করলে কত দাম পাই আমি। তো তার মানে সেল করতে গেলে এটার ভ্যালু যদি 1 লাখের বেশি পান, যত টাকা বেশি পাবেন সেটা হলো ক্যাপিটাল গেইন। আর 1 লাখের যদি কম পান, যত টাকা কম পাবেন সেটা হলো ক্যাপিটাল লস। তো আমরা ক্যাপিটাল গেইন এই শব্দটা দিয়েই মিন করব, পজিটিভ থাকলে গেইন হয়েছে আর নেগেটিভ থাকলে হলো লস হয়েছে। ওকে, যেমনি নেট প্রফিট, এটা সামনে নেগেটিভ ফিগার, তার মানে কি? তার মানে লস। এটা লস হয়েছে, নাম তো নেট প্রফিট, ঠিক আছে, ফরম্যাট অনুযায়ী নেট প্রফিট। তেমনি ক্যাপিটাল গেইন বলতে লসও হতে পারে, যদি পজিটিভ নেগেটিভ ফিগার দেখে বুঝবো আমরা। তো এখানে এই কোম্পানির শেয়ার মার্কেটে ভ্যালু ছিল কত শুরুতে? যে এখানে পুরো ডিটেলস লেখা আছে তো, শুরুতে কত টাকা ছিল, কত কি করলো। 1000। হ্যাঁ, এগুলি সব লেখা আছে এখানে।
ফার্স্ট প্যারাটা পড়লেই আপনি এখানে দেখবেন যে যেগুলি বলেছি এখানে আছে সব। 1000 ছিল, তারপরে যে 500 টাকা লোন নিয়ে আবার 500 টাকা এটা শেয়ার ডিভিডেন্ড দিয়ে হোল্ডারদেরকে দিছে। এক্সট্রা ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়ে দিবে, এগুলি বলা আছে এখানে। তো এখন এই ডিভিডেন্ড দিয়ে দেওয়ার পরে মার্কেটে শেয়ারের প্রাইস কত? 500। এখন আইডিয়াল মানে সিচুয়েশন যদি ভালো হয় 750, সিচুয়েশন যদি খারাপ হয় 250, এই দুইটি ধরে নেওয়া হয়েছে। আর মধ্যেরটা তো এখন যেটা মার্কেটে শেয়ারের দাম আছে, 50 যেই শেয়ার আপনি কিনেছিলেন 1 লাখ টাকা দিয়ে, এখানে মানে কি 1000 টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, সেই শেয়ার এখন মার্কেটে দাম কত? 500। এখন 500 কেন হলো? এই যে কোম্পানি ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে, এটি মার্কেটে যখন আসলো এই নিউজ, তখন মনে করেন মার্কেটে শেয়ারের দাম কমে এখন 500 টাকায় আসলো। বুঝছেন এটা? এতটুকু বুঝছেন কিনা? জি স্যার, কমে 500 টাকা আসলো কেন স্যার? এটা তো আসলে আমরা 500 টাকা দিয়ে দিলাম ডিভিডেন্ড হিসেবে, 500 টাকা তো আমরাই রাখলাম, কমে তো আসেনি, এটা তো আমরাই রেখেছি। এটা তো এখানে জাস্ট সব প্ল্যান, জি স্যার, প্ল্যান। এটা তো সব প্ল্যান, এগুলি কিছু হয়নি আর কি। কিন্তু মার্কেটে কোনো কোম্পানি যখন লোন নেয়, এর একটি নেগেটিভ ইম্প্যাক্টে শেয়ার প্রাইস অনেক সময় ফল করে। এখানে তো আপনি আনলিভার্ড ফার্ম থেকে লিভার্ড ফার্মে গিয়েছেন, মানে এদের কোনো লোন ছিল না, এখন লোন নিয়েছে। লোন নেওয়ার কারণে এই কোম্পানির ডিফল্ট রিস্ক একটি বেড়ে গিয়েছে। কোনো কোম্পানির ডিফল্ট রিস্ক যখন বেড়ে যায়, তখন মার্কেটে শেয়ার প্রাইস ফল করে। এই জন্য এখন এটির প্রাইস ফল করে হলো কত? 500। এবার ঠিক আছে? জি স্যার। আর দুইটা সিচুয়েশন এটি কল্পনা করা হয়েছে। যদি মার্কেট ভালো হয় এটি বেড়ে হবে কত? 750। আর খারাপ হলে 250। এখন আপনি মনে করেন এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার, আপনি ওই পুরো 1000 টাকা আপনি নিজেই কল্পনা করেন যে আপনি 1000 টাকার শেয়ার কিনেছিলেন, তখন কোম্পানির কোনো লোন ছিল না। এখন এই কোম্পানি লোন নিয়েছে, লোন নেওয়াতে মার্কেটে কি কোম্পানির শেয়ার প্রাইস বাড়বে না কমবে? কমবে, কারণ কোম্পানির তো রিস্ক বেড়ে গেছে এই কারণে। তো এখন সেটি কত হয়েছে? 1000 টাকার শেয়ার এখন মার্কেটে আপনি সেল করলে পাবেন 500 টাকা। আর মার্কেট যদি খুব ভালো হয় তাহলে পাবেন 750, মার্কেট যদি খারাপ হয় তাহলে পাবেন 250। এতটুকু বুঝছেন? আচ্ছা, তাহলে আপনার কি লাভ লোকসান হলো, ইম্প্যাক্ট কি পড়লো, সেটা এবার এখানে আসে। তাহলে ক্যাপিটাল গেইন এখানে 250, 500 এবং 750 মাইনাস ফিগার ইন্ডিকেট করে ক্যাপিটাল লস, কারণ 1000 দিয়ে কিনেছিলেন আর এখন তো আছে 500, এই কারণে এখানে মাইনাস 500। এখন আপনি চিন্তা করবেন যে আপনি তো এটা আপনার ক্যাপিটাল লস হয়েছে, আর আপনার এখান থেকে ডিভিডেন্ড নামে আরেকটি ইনকাম হয়েছে। ডিভিডেন্ড ইনকাম কত হয়েছে? 500। তাহলে এই 500 হয়েছে, আর সিচুয়েশন যাই হোক এটা তো 500ই থাকবে। তাহলে তিনটি সিচুয়েশনই আমরা 500 লিখলাম। এবার দেখেন বর্তমানে মিডল কলাম, বর্তমানে তাহলে ডিভিডেন্ড হিসেবে পাচ্ছেন 500 আর ক্যাপিটাল লস হয়েছে 500। তাহলে আলটিমেটলি আপনার নো লস নো গেইন, 0। সিচুয়েশন যদি ভালো হয় 1 নাম্বার, তাহলে আপনার ক্যাপিটাল নেট গেইন কত? 250। আর যদি অবস্থা খারাপ হয় নেট লস হবে 250। এই হিসাবটা বুঝছেন কিনা? জি স্যার। ক্যাপিটাল গেইন যদি বুঝেন, তার সাথে ডিভিডেন্ডকে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে। কারণ আমরা যখন রিটার্ন বের করতে চাই, তখন রিটার্ন বের করার ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হয় যে আমরা কত টাকা ডিভিডেন্ড পেলাম, কত টাকা ক্যাপিটাল গেইন পেলাম ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট, মানে পার্সেন্টেজ রিটার্ন যখন বের করি। এখানে তো আমরা ফিগার বের করছি, এই কারণে ক্যাপিটাল গেইনের সাথে আমরা ডিভিডেন্ড অ্যাড করলাম। অ্যাড করে আমরা তিনটে সিচুয়েশনে তিনটি
ফিগার পেলাম 250 এবং বর্তমান যেটা সিনারিও 0 এবং খারাপ হলে সেক্ষেত্রে -250। তো এখন এটি দিয়ে আমরা কি বুঝলাম সেটা আসি। যে সিচুয়েশন কোন ধরনের হবে সেটি আমরা শিওর না, তাহলে আমরা বলতে পারি সিচুয়েশন যদি ভালো হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানি যদি এই ডেট ফাইন্যান্সিং এ যায় সেটি কোম্পানির জন্য ভালো হবে। মানে কি, তখন আমাদের নেট গেইন হবে 250। আর যদি সিচুয়েশন মার্কেটের অবস্থা খারাপ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই কোম্পানি যদি রিস্ট্রাকচারিং করে সেক্ষেত্রে আমাদের নেট লস হবে 250। আর যদি বর্তমান অবস্থায় থাকে ইন দ্য মার্কেট সেক্ষেত্রে নো লস নো গেইন, আমাদের লাভ লোকসান হচ্ছে না, কোম্পানি তার রিস্ট্রাকচারিং করার পরে আগে যা অবস্থা ছিল এখনো তাই থাকবে, কোনো লাভ লোকসান আমাদের হবে না। বুঝছেন? এটি নিচে এগুলি আবার বলা আছে, এই লাস্ট প্যারাটা পড়েন। Finally, imagine that managers believe that outcome 2 is most likely. Restructuring would not affect the shareholders' interest. এই সিচুয়েশন মানে 2 যেটা, shareholders-দের ইন্টারেস্ট এফেক্টেড হবে না because the net gain to shareholders in this case is 0. 0 তো আমরা যে ক্যালকুলেট করে দেখলাম। Also, notice that the value of the firm is unchanged if outcome 2 occurs. তার মানে value of the firm unchanged থাকবে সেক্ষেত্রে। এবং এই দুইটা সিচুয়েশন যদি হয়, দুইটা তো আর একসাথে হবে না, যে কোনো একটা হয়, সেক্ষেত্রে এই সিচুয়েশন হলে সিচুয়েশন 1 যদি হয় তাহলে কোম্পানি রিস্ট্রাকচারিং এর পজিটিভ বেনিফিট পাবে। সিচুয়েশন যদি 3rd হয় কোম্পানি রিস্ট্রাকচারিং এর নেগেটিভ বেনিফিট পাবে, মানে কোম্পানির লস হবে। তাহলে এখন আসেন আমরা যেটি মাথায় রেখে এগুলি শুরু করেছিলাম যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, কোন ধরনের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কোম্পানির জন্য বেনিফিট বয়ে নিয়ে আসবে সেটি চিন্তা করতে হবে। এখন ম্যানেজার চিন্তা করবে, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার নাও উইল ডিসাইড যে which structure is beneficial for the firm or for the owner or shareholders, or which structure will ensure the wealth maximization. তাহলে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কি বললাম, সিচুয়েশন 2 যদি সাস্টেইন করে, মানে এই বর্তমান অবস্থায় যদি মার্কেটে থাকে, তাহলে রিস্ট্রাকচারিং এর কোম্পানিতে কোনো পজিটিভ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে না, ভ্যালু যা আছে তাই থাকবে। এবং মার্কেট যদি ভালো হয় সেক্ষেত্রে এই রিস্ট্রাকচারিং এর মাধ্যমে কোম্পানির ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হবে। আর মার্কেট যদি খারাপ হয় কোম্পানির ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হবে না, উল্টাটা হবে, মানে কি ওয়েলথ ডিক্লাইন করবে, ডিক্রিজ করবে। কনক্লুশনটা বুঝছেন কিনা? কনক্লুশনটা বুঝছেন? ফার্মের রিস্ট্রাকচারিং বলতে আমরা কি মিন করছি, যে আনলিভার্ড থেকে লিভার্ডে যাচ্ছে সে। You got the point? আনলিভার্ড অবস্থায় অল ইকুইটি ফার্ম ছিল, টোটাল ক্যাপিটাল কত ছিল? 1000। কোন লোন ছিল কি? না, ছিল না, পুরোটাই শেয়ার ছিল। তার মানে কোম্পানির ভ্যালু ছিল তখন 1000। শেয়ার মার্কেটে শেয়ার বিক্রি করলে 1000 পেতেন। এখন আপনি একজন শেয়ার হোল্ডার, আপনি মার্কেটে আপনার এই শেয়ারের ভ্যালু কত? 1000। এখন কোম্পানি কি করলো, তার রিস্ট্রাকচারিং করলো, রিস্ট্রাকচারিং করে আপনাকে 500 টাকা ফেরত দিল ডিভিডেন্ড হিসেবে। আর এই রিস্ট্রাকচারিং করার কারণে আপনার মার্কেটে যে শেয়ার প্রাইস 1000 ছিল, এটি মার্কেটে ভ্যালু কমে গিয়ে 500 হয়ে গেল। তাহলে একদিকে আপনার
শেয়ারের ভ্যালু কমে যাওয়াতে আপনার লস হয়েছে 500 টাকা, আর কোম্পানি থেকে আবার আপনি অন্যদিকে ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেয়েছেন 500 টাকা, তার মানে কি? জিরো। তার মানে নো লস নো গেইন, জিরো। এটা হলো বর্তমান অবস্থায় যদি কন্টিনিউ করে মার্কেট। কিন্তু মার্কেট তো আর সবসময় একই রকম থাকে না, এই জন্য আরো দুইটা সিচুয়েশন আমরা সাথে সাথে চিন্তা করলাম ডিসিশন ফাইনাল করার আগে। সেটা কি, যে মার্কেটের অবস্থা যদি ভালো হয় তাহলে আমরা এই রিস্ট্রাকচারিং থেকে আরো 250 ভ্যালু বেড়ে যাবে, আর খারাপ হলে আমাদের ভ্যালু কমে যাবে, এটা আমাদের জন্য খারাপ অবস্থা হবে, কোম্পানির ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ না হয়ে উল্টা মিনিমাইজ হবে। তাহলে এখন এই রিস্ট্রাকচারিং ডিসিশনে কোম্পানি যাবে কিনা, মানে ম্যানেজার এই ডিসিশনে যাবে কিনা, এখন আপনার কমেন্ট বলেন। মানে আনলিভার্ড থেকে লিভার্ড এসে যাবে কিনা? ওভারঅল কমেন্ট যদি হয় স্যার, আমি মনে করি যেতে হবে। রিস্ক না নিলে তো আসলে কেন যাবে বা কেন যাবে না সেটার কমেন্ট বলেন। যদি না যায় তাহলে আনচেঞ্জ থাকবে, আগের অবস্থা যা ছিল কোম্পানি তাই থাকবে। আর যদি লিভারেজে যায় এবং সিচুয়েশন ভালো থাকে অবশ্যই গেইন করবে। আর যদি সিচুয়েশন কন্ডিশন এনভায়রনমেন্ট যদি খারাপ থাকে এবং আনলিভারেজে যায় তাহলে কোম্পানি লস করবে। এক্ষেত্রে এখন ডিসিশন নেওয়ার ব্যাপার আছে স্যার, কোন দিকে যেতে পারবে। এটাই তো ডিসিশন কি নেবেন? ডিসিশন কিন্তু বিষয় আছে তো। ফিউচার তো আননোন স্যার, বেসড অন দ্য সিনারিও, সেটা তো স্যার সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করে। যতটুকু আমরা আলাপ করলাম বেসড অন দ্য সিনারিও ডিসিশন কি হবে এবার বলেন। ডিসিশন আপনাকে একটা নিতে হবে, রিস্ক নিতে হবে স্যার। ডিসিশনটা কি নেবেন বলেন, কেন নেবেন, কি নেবেন? আপনি ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজার, তো আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে। আমার কাছে মনে হয় এটা রিস্ক নিতে হবে, আনলিভারেজে যেতে হবে। কারণ হচ্ছে এটা হলে তো আমাদের প্রফিট ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন হয় আনলিভারেজে গেলে, এবং এটা আমাদের সিচুয়েশন ফেভারে নিয়ে আসতে হবে বিভিন্নভাবে, এনভায়রনমেন্ট আমাদের ফেভারে নিয়ে এসে চেষ্টা করতে হবে। যদি আমরা একেবারে না যাই তাহলে তো আগের মতো থাকবে, কোনো উন্নতি হবে না। স্যার মার্কেট তো আর কোম্পানি কন্ট্রোলে সব সময় থাকবে না। আমি ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার হলে আমি ডিসিশন নেব যে আমি আনলিভারেজে যাব। এখন তো আছে আনলিভার্ড ফার্ম, মানে অল ইকুইটি ফার্ম, আর আপনি তো যাচ্ছেন লিভারেজ ফার্ম। ডেপ্ট নেবে আর কি স্যার। তাহলে আপনি বলছেন যে আপনি উইল গো ফর লিভার্ড ফার্ম বিকজ দিস উইল ম্যাক্সিমাইজ দ্য ভ্যালু, and if you in unlevered farm then there is no scope of value maximization. স্যার মালিক পক্ষে যদি চাহিদা থাকে ওখানে গেলে আপনার ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ করার স্কোপ তৈরি হয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আনলিভার্ড থাকলে তো আপনার ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ হওয়ার সুযোগ থাকছে না, ওটাই থাকবে। এটা আপনার কমেন্ট, আর কেউ বলবেন? স্যার ওইটা আমারও কমেন্ট, কারণ স্টক হোল্ডারের তো চাহিদা স্যার ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, তাহলে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন করতে হলে স্যার ওইটাতে যাইতে হবে। আর কেউ কমেন্ট করবেন? স্যার আমি স্যার সরকারের পক্ষে পদ্মা সেতুর মতো স্যার, বিদেশি কোনো ফান্ড নেবে না, যেটা আছে ওটা দিয়ে চলবে। মাঝে মাঝে তো দরকার হবে, তখন তার নিজেরটা দিয়ে হবে না, তখন তার ইকুইটি দিয়ে হবে না। চাহিদা নাই আর কি স্যার। আমার ইকুইটি আপনি ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ করতে চাচ্ছেন না? না স্যার, আমি স্যার আনলিভারেজে থাকবো। রিস্ক মনে করতেছে স্যার, মার্কেট সিচুয়েশন ভালো না তাই। যেটা হচ্ছে ওটা কিন্তু সরকার সেম জায়গায় থাকে না, এটা দিয়ে এক্সাম্পল দেখে না। পরবর্তীতে কি হচ্ছে, জায়গা থেকে ফাইন্যান্স হচ্ছে যমুনা ব্রিজের জন্য, তার মানে আলটিমেটলি আনলিভার্ড থেকে লিভার্ডে গেছে। এক্স্যাক্টলি ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু 100% তো ওটা তো আমরা বললাম যে 100% না, কিন্তু সো আলটিমেট। আর তাছাড়া এই ক্ষেত্রে ডেট ফাইন্যান্সিং করলে সম্ভবত ট্যাক্স রিডেমশনের ব্যাপার স্যাপার থাকে, সো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ডেট ফাইন্যান্সিং এ যাবে। ইকুইটি ফাইন্যান্সিং এর ট্যাক্স বেশি আসবে। ট্যাক্সের ইস্যুটা সামনে আসবে, আমরা ওটা এখনো আলোচনায় যাইনি,
তো যাই হোক, তাহলে বোঝা গেল মোটামুটি ম্যাক্সিমাম হলো ডেট ফাইন্যান্সিং এ যাওয়ার পক্ষে, জি স্যার। রিস্ট্রাকচারিং এর পক্ষে। তো এটা ঠিক আছে, মানে based on the scenario the decision should be the restructuring, on the favor of restructuring, but precondition is এটা আমাদের মানে এটা আগে থেকে বুঝতে হবে যে কোম্পানি এই মার্কেটের কন্ডিশন ভালো হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি। মার্কেট অ্যানালাইসিস যদি আপনার ফেভারে থাকে, যে কোম্পানি মানে মার্কেটের অবস্থা ভালোর দিকে থাকবে, ভালোর দিকে না হলেও যা আছে তাই থাকবে, এই রকমের যদি অ্যানালাইসিস থাকে, দেন উইল গো ফর রিস্ট্রাকচারিং। কিন্তু আপনার মার্কেট অ্যানালাইসিস যদি বলে যে না, এই অবস্থা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, ডিক্লাইনিং এর দিকে যাওয়ার চান্স বেশি, তাহলে আমরা রিস্ট্রাকচারিং এ যাব না। রিস্ট্রাকচারিং এ তখনই যাব যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মানে মার্কেট সিচুয়েশন ভালো হলে আমাদের ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ হয় 250। তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে মার্কেটের অবস্থা কোন দিকে টার্ন নেওয়ার সুযোগ, মানে পসিবিলিটি। যদি এরকম হয় পজিটিভ টার্ন নেওয়ার পসিবিলিটি, তাহলে পজিটিভ টার্ন না নিলেও তো যা আছে তাই থাকবে, তাহলে আমরা রিস্ট্রাকচারিং এ যাব। কিন্তু অবস্থা যদি এরকম হয় যে না, নেগেটিভ টার্ন নেওয়ার চান্স বেশি, তাহলে আমরা রিস্ট্রাকচারিং এ যাব না, কারণ ভ্যালু সেক্ষেত্রে ডিক্লাইন করবে। এখন যেমনি শেয়ার মার্কেটের অবস্থা যদি আমরা চিন্তা করি, বাংলাদেশের বর্তমান শেয়ার মার্কেট এই এক মাস 2 মাস আগেও তো আমাদের ইন্ডেক্স ডিএসইএক্স 4000-এর নিচে নেমে গেছিল, আবার রিসেন্ট টাইম এখন হলো 5000 প্লাস, আজকে কত জানি না, তো 2-1 দিনের খোঁজ নিলে জানবেন, তো 5000 প্লাস মাইনাস এরকম। তো এখন এটা হলো মার্কেট কন্ডিশন, যদি আপনি অ্যানালাইসিস এরকম আসে যেটা 5000 থেকে আরো বাড়বে, অথবা এখানে অনেকগুলি ফ্যাক্টর, অ্যানালাইসিস তো শুধু এই মানে ইন্ডেক্স কতটুকু বাড়লো সেইটাই না, এখানে অনেকগুলি ফ্যাক্টর থাকবে যে আমাদের করোনা ভাইরাসের সেকেন্ড ওয়েভ কোন দিকে যাচ্ছে, এটি একটি বিষয়, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার ফ্যাক্টর হলো গভর্নমেন্ট অলরেডি ডিক্লেয়ার দিয়েছে যে লকডাউন এসে যাচ্ছে না, তার মানে এটি হলো আরেকটা আপনার ইনফরমেশন থাকলো অ্যানালাইসিসের জন্য, যে লকডাউনে যেহেতু যাচ্ছে না, বিজনেস বন্ধ থাকবে না, শেয়ার মার্কেটও বন্ধ থাকবে না। তারপরে থার্ড হলো যে ইন্টারন্যাশনাল সিনারিও আপনাকে মাথায় নিয়ে আসতে হবে, যে ইন্টারন্যাশনাল সিনারিও বিভিন্ন দেশে সেকেন্ড ওয়েভের ইম্প্যাক্ট পড়েছে অনেক জায়গাতে, আমেরিকাতে, জাপানে রিসেন্টলি হয়েছে, এরকম বিভিন্ন দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের মানে এফেক্ট অনেক বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশেও 1 মাস আগে যা ছিল তার চেয়ে হয়তো একটু বাড়ছে ইনক্রিজিং রেট, ইনফেকশন প্লাস ডেথ রেট। তো এই সবগুলি চিন্তা করে আপনার মার্কেটকে অ্যানালাইসিস করতে হবে, কারণ মার্কেট শুধু মার্কেট না, এর সাথে পলিটিক্যাল সিনারিও, এনভায়রনমেন্ট, এক্সটার্নাল ইন্টারনাল, ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল, ইকোনমিক, পলিটিক্যাল, সবকিছু মিলে চিন্তা করে দেন উইল গো ফর ডিসিশন। এজন্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার এফিশিয়েন্ট ডিসিশন নিতে হলে আপনার বুকিশ নলেজ ইজ নট এনাফ, বুকিশ নলেজ ইজ নট এনাফ, you need to have the knowledge of environment. Environment বলতে এখানে political environment, economic environment, overall business and trade, national and international, তো এই সবগুলি বিষয় আপনার মাথায় থাকতে হবে। এই জন্য বিজনেসের স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে, বা এটা মানে জোর দিতে হবে, এটাকে প্রায়োরিটিও দিতে হবে, যে আপনি মনে করবেন যে আমি তো বিজনেস করবো, আমার এসব বিষয় পলিটিক্যাল এসব বিষয় খোঁজ খবর নেওয়ার দরকার কি? নো, বিষয়টা সেরকম না। ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট নলেজ। আপনি সরাসরি পলিটিক্স করেন বা পলিটিক্যাল লিঙ্ক থাকুক না থাকুক সেটা অন্য বিষয়, বাট ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য নলেজ অফ পলিটিক্স, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য নলেজ অফ ইকোনমিক্স, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য নলেজ অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, স্পেশালি দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেশনস। বাংলাদেশের সাথে যারা ট্রেড পার্টনার আছে তাদের সাথে বাংলাদেশের রিলেশন বর্তমানে কেমন, সেটিও কিন্তু এই ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। ইউ গট দি পয়েন্ট?
বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যাদেরকে বলা হয় কারা? জাপান, চায়না, কোরিয়া, ইন্ডিয়া কিছুটা হলো, চাইনা এখন বেশি আর কি। তো এখন এই যাদের কথা বললেন যেসব দেশের নাম, এরা বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার ইনক্লুডিং ইউএস। তো এরা তো এদের সাথে আমাদের ট্রেড রিলেশন রয়েছে, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এগুলি আছে। তো এখন করোনা ভাইরাসে যদি ওইসব দেশে অনেক বেশি এফেক্টেড হয়, তাহলে কিন্তু আপনার এক্সপোর্ট কমে যাবে, এটাও মাথায় রাখতে হবে। কারণ ওরা আপনার হয়তো অর্ডার দিবে না, বা রিসেন্ট টাইমে অনেক ইউরোপিয়ান অর্ডার অনেক ডিক্লাইন করেছে গার্মেন্টস সেক্টরে, বিকজ দে আর ফোকাস্টিং দেয়ার সেকেন্ড ওয়েভ। অনেক ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওই কারণে ফ্যাক্টরি তো আগে থেকেই ইম্প্যাক্টের কারণে বন্ধ হয়েছে, বাট তারপরে আবার এই যে যতটুকু আবার ইমপ্রুভ করার ইয়া হলো, তারপরে রিসেন্ট টাইমে ওদের দেশে তো আমাদের দেশের চেয়ে ইনফেকশন বেশি, এবং ওরা সেকেন্ড ওয়েভ আরো বেশি ফোকাস করছে এবং তার ইম্প্যাক্ট। ওদের দেশে যদি লকডাউন থাকে, ওদের দেশের মার্কেট তো বন্ধ থাকবে, তখন তো আর আমাদের দেশ থেকে এসে গার্মেন্টস প্রোডাক্ট কিনবে না সে। তার মানে আমাদের দেশের কিন্তু অর্ডার তখন কমে যাবে। তাহলে আপনার এই যেই ফার্মের রিস্ট্রাকচারিং চিন্তা করছেন, সেটা যদি গার্মেন্টস ফার্ম হয় ওই সেক্টরের, তাহলে তো এটা তো আপনার অনেক বেশি মাথায় রাখতে হবে যে এখন রিস্ট্রাকচারিং এ যাওয়াটা কি উচিত হবে না। ইউ গট দি পয়েন্ট? জি স্যার। তো সেটা এই যে বিষয়গুলি বললাম, এগুলি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। তো বিজনেস মানে যে শুধু বিজনেস নলেজ থাকলেই হবে তা না, এবং এগুলি তো ডিসিশন মেকিং এর বিষয়। এই বিষয়ে এক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরগুলি মাথায় নিয়ে আসতে হবে। তো তাহলে আমরা এই কনক্লুশন ড্র করলাম যে মার্কেট ফেভারে থাকলেই দেন উই ক্যান গো ফর রিস্ট্রাকচারিং। ইউ গট দি পয়েন্ট? জি স্যার। এখানে খেয়াল করেন, এখানে বোল্ড করে যে এটা দেয়া আছে, এটা পড়লেই কনক্লুশনটা বুঝবেন। Managers should choose. আমার কাছে করে না, আর খুলতে পারেন না দেখো তো। Farm value. যে কথা আমরা এতক্ষণ বললাম আর কি। তো আমাদের পুরো ডিসকাশনে দেখবেন যে আমাদের কিন্তু টার্গেট একটাই, সেটা কি ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। কারণ ফার্মের দিস ইজ দ্য গোল, এটা আবারও মাথায় রাখতে হবে। শুরুতে আমরা এই কথা বলে আসছিলাম, ফার্স্ট চ্যাপ্টারও এটা নিয়ে আলাপ করেছিলাম, এখন আবার সেটা সামনে রেখে, কারণ এইটাই হলো বিজনেসের আলটিমেট অবজেক্টিভ বা গোল, যেটা মাথায় রেখে যাবতীয় ডিসিশনগুলি মেক করতে হয়। ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনে যাবেন, এখন তো আমরা ফাইন্যান্সিং ডিসিশনের কথা বলছি। ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নিয়ে আলাপ করলে সেক্ষেত্রে ওই একই বিষয় যে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন সেটা হচ্ছে কিনা। ওকে, এরপরে আসতেছে যে রেশিওটা, মানে ডেট ইকুইটির কম্বিনেশন। ডেট ইকুইটির কম্বিনেশনটা কি হবে, তো সেটা বোঝার জন্য আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখবো এবার। টেবিল 16.1 এবং 16.2 এটা একটু খেয়াল করি। 16.1 এ দেখেন, এখানে ফার্স্ট কলামটা খেয়াল করেন, এখানে একটি কোম্পানির বর্তমান সিনারিওগুলি দেয়া আছে, আর সেকেন্ড কলামে সে রিস্ট্রাকচারিং করে কোথায় যেতে চাচ্ছে প্রপোজড সেটা দেয়া আছে। এখানে দেখেন অ্যাসেট কত, 8,000 দেখতে পাচ্ছেন। ডেট কত, 8,000 জিরো। ও না ইকুইটি 8,000। এই ফার্মকে আমরা কি ফার্ম বলবো? আনলিভার্ড। আনলিভার্ড কেন? বিকজ ডেট নাই 100% ইকুইটি। অ্যাসেট 8,000 এবং ইকুইটি 8,000, মানে ব্যালেন্স শিটের দুই সাইড সমান সমান, এবং এর মধ্যে ডেট নাই। ওকে, জি স্যার। সাথে মার্কেটের কিছু ইনফরমেশন দেয়া হলো আপনাকে, সেটি হলো ইন্টারেস্ট রেট 10%। ইন্টারেস্ট রেট বলতে আমরা মার্কেট থেকে লোন নিলে যে রেটে আমাদের ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে, এটি দেয়া হলো মার্কেট ভ্যালু পার শেয়ার। মার্কেট ভ্যালু পার শেয়ার কিভাবে বের করা হয়?
মার্কেট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই আর্নিংস পার শেয়ার। এখানে শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং মানে মার্কেটে কতগুলি শেয়ার আছে? 400। 400। তো এখন ভ্যালু হলো 8000 ডিভাইডেড বাই 400 কত হয়? 20। স্যার এটা কি ইপিএস? না ইপিএস না, ইপিএস বের করতে তো আপনার নেট ইনকাম লাগবে, এটা ইপিএস না, এটা হলো মার্কেট ভ্যালু পার শেয়ার। মানে এখন টোটাল শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং হলো 400 শেয়ার মার্কেটে আছে এবং সেই 400 শেয়ারের মার্কেটে প্রাইস হলো 8000, তাহলে পার শেয়ার কত পড়ে? 20 এটি দেয়া আছে। আচ্ছা এখন প্রপোজড হলো এই কোম্পানি কোথায় রিস্ট্রাকচারিং করে লিভার্ড ফার্মে কনভার্ট হতে চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে তার টার্গেট হলো 50% ডেট নেবে। তাহলে ডেট অ্যাসেট 8000, ডেট 4000, ইকুইটি 4000, তাহলে 8000 হিসাব মিলেছে? জি স্যার। আর মার্কেটের ইনফরমেশন তো ঠিক আছে এবং এই যে 4000 ডেট নিল এবং 4000 ইকুইটি, তাহলে 4000 ইকুইটি করার উপায় কি? মার্কেট থেকে শেয়ার রিপারচেজ ডিভিডেন্ড করা। দিয়ে দিবে। ডিভিডেন্ড না, মার্কেট থেকে শেয়ার কিনে নেবে, রিপারচেজ করবে। তাহলে অর্ধেক শেয়ার রিপারচেজ করতে হলে তার এখন মার্কেটে শেয়ার থাকবে কতগুলি? 200। এবং এখন আমাদের মার্কেট ভ্যালু পার শেয়ার কত হবে? 4000 ডিভাইডেড বাই 200। সেমই তো থাকবে 20 টাকা করে। সেমই থাকবে। আচ্ছা এটি হলো প্রপোজড। আচ্ছা এখন আমরা এই কোম্পানির আরওএ, আরওই, ইপিএস এগুলি বের করে দেখব। তো এখন যেহেতু এটি প্রপোজড না? জি স্যার প্রপোজড। তো এক্ষেত্রে আমাদের যে অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রেই, শুধু প্রপোজ না, যে কোনো অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রেই এটি তো এখন রিয়েলিটি না, মানে আমরা এটা হতে যাচ্ছে, তার মানে তিনটা সিচুয়েশনই চিন্তা করতে হয়, কারণ বিকজ উই আর ইন অ্যানালাইসিস, মানে এটা হতে যাচ্ছে, হতে পারে এরকমের বিষয়। এই কারণে ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। এই কারণে তিনটা সিচুয়েশন থাকে। আগেরটাও আমরা দেখেছি তিনটা সিচুয়েশন, এখানেও তিনটা সিচুয়েশন। তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখি রিটার্ন অন অ্যাসেট। রিটার্ন অন অ্যাসেটের ফর্মুলা কি? নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট। তাহলে নেট ইনকাম আমাদের দরকার আছে, এজন্য এখানে এটা দিয়ে দিছি যে আর্নিং কত? যদি কোম্পানির অবস্থা মানে রিসেশন হয়, ইকোনমির অবস্থা, রিসেশন তো বুঝেন, খারাপ, জি মন্দা, সেক্ষেত্রে কোম্পানির তো বেশি প্রফিট করতে পারবে না, 400 করবে। আর যদি এক্সপেক্টেড মানে অ্যাভারেজ থাকে, মিডিয়াম থাকে, সেক্ষেত্রে 1200 প্রফিট করবে। আর যদি এক্সপানশন মানে ইকোনমির অবস্থা খুব বুমিং থাকে, সেক্ষেত্রে 2000 সে প্রফিট করবে। তো এটা ইনফরমেশনটা দিয়ে দিল। এখন আমরা রিটার্ন অন অ্যাসেট বের করি, তাহলে কত হয়? নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট। নেট ইনকাম 400 আর ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট কত? 8000। ডিভাইড করেন কত হয়? 1/20। 5% পেয়ে গেলাম আমরা। আর এক্সপেক্টেড এখানে ওই একই রকম 1200 দিয়ে বের করবো, আর এখানে 2000 দিয়ে বের করবো। আর তাহলে আরওএ বের করলাম। এবারে রিটার্ন অন ইকুইটি। রিটার্ন অন ইকুইটি ফর্মুলা কি? নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল ইকুইটি। আচ্ছা তাহলে এই ফার্মের ইকুইটি অ্যাসেট তো সেম, তাই না? এটা তো আনলিভার্ড ফার্ম, তাহলে টোটাল অ্যাসেট আর টোটাল ইকুইটি তো সেম। তাহলে ওই একই ভাবে এই জন্য আমাদের আরওএ আরওই রেজাল্টও সেম। জি স্যার। এবারে ইপিএস বের করব কিভাবে? আর্নিং পার শেয়ার কিভাবে বের করে?
প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই আর্নিংস পার শেয়ার। আর্নিং পার শেয়ার, জি। না নাম্বার অফ প্রাইস না তো, নেট ইনকাম। নেট আর্নিং ইনকাম, তো, আর্নিং মানে কি, নেট ইনকাম নেট না। ইনকাম। নেট ইনকাম। আর্নিং মানে নেট ইনকাম, পার শেয়ার মানে ডিভাইডেড বাই প্রতিটা শেয়ার। নাম্বার অফ শেয়ার। নাম্বার অফ শেয়ার। তাহলে নেট ইনকাম হলো 400 আর ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ার 400, কত হয়? 1 1। আর এখানেও একই রকম 1200 দিয়ে বের করবেন, 2000 দিয়ে বের করবেন। ওকে, জি স্যার। তাহলে আমরা এখান থেকে কি পেলাম? এটা তো বর্তমান অবস্থাটা জানতে পারলাম। তার মানে এই যে সিচুয়েশন, মানে আনলিভার্ড সিচুয়েশনে, রিসেশন, এক্সপেক্টেড এক্সপ্যানশন, তিনটা সিচুয়েশনে ROA কত, ROE কত, EPS কত, এটা বের করলাম। এখন যদি সে রিস্ট্রাকচারিং এ যায়, তাহলে আবার আমরা এই ROA, ROE, তারপরে EPS, এই তিনটা বের করে দেখবো যে তাহলে ইম্প্যাক্টটা কি পড়ে। তার মানে এখন হলো আফটার রিস্ট্রাকচারিং, বুঝছেন? এখন আমরা কি বের করব? ওই তিনটাই বের করব। কোন তিনটা? ROA, ROE আর EPS। কিন্তু এখন সিনারিও কোম্পানির আফটার রিস্ট্রাকচারিং, আর এটার উপরে লিখে রাখতে পারেন যে লিভার্ড, আর আগেরটার উপরে লিখে রাখেন আনলিভার্ড। আনলিভার্ড সিচুয়েশনে কি ছিল, আর এখন আফটার কনভার্টিং টু লিভারেজ ফার্ম, লিভার্ড ফার্ম, সেক্ষেত্রে অবস্থা কি হতে যাচ্ছে। তাহলে ROA এটা চেঞ্জ আসবে না, কারণ অ্যাসেট তো 8000ই আছে, ঠিক আছে? অ্যাসেট কত? অ্যাসেট 8000। 8000। এটা আগেও 8000 ছিল, আর আফটার রিস্ট্রাকচারিং 8000ই আছে। তাহলে ROA রেজাল্ট আগে যা ছিল এখনো তাই। এখন বের করব রিটার্ন অন ইকুইটি। রিটার্ন অন ইকুইটি বের করার জন্য আমাদের ফর্মুলা কি? নেট ইনকাম নেট ডিভাইডেড ইনকাম বাই ডিভাইডেড বাই টোটাল টোটাল ইকুইটি। ইকুইটি। নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল ইকুইটি। আমাদের নেট ইনকাম ছিল কত? 400। 4 আর 1200, 2000, এগুলি ছিল না? মনে আছে? কিন্তু এবারে আমরা যখন রিস্ট্রাকচারিং করলাম, তখন আমাদের ডেট ফাইন্যান্সিং করেছি কত? 4000। 4000 টাকা তো আমাদের লোন। এখন এর উপরে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে না? 10%। জি স্যার, 10%। তাহলে 10%। 4000 এর 10% কত? 400। 400। আচ্ছা, তাহলে আমাদের যেটা ইবিআই ছিল সেখান থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হবে। এখানে বাদ দিয়ে দেখানো আছে, দেখেন। জি স্যার। বাদ দিয়ে যে ফিগারটা আসলো এটা হলো আর্নিং আফটার ইন্টারেস্ট। ট্যাক্সের কথা বলা নাই, এই জন্য আমরা ট্যাক্স বাদ দেইনি। আমরা এই পর্যন্তই। তাহলে বাদ দিলে কি হয়? 0, 800 এবং 1600। এটা বুঝছেন তো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমরা ROE ফর্মুলা দিয়ে বের করি। ROE এর ফর্মুলা নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল ইকুইটি। নেট ইনকাম কত এখানে? রিসেশনে 0 ডিভাইডেড বাই ইকুইটি 4000 ইকুয়াল টু 0। 0 এরপরেরটা বের করেন, 800 ডিভাইডেড বাই 4000 কত হয়? 20%। পরেরটাও বের করেন একই রকম। 16 ডিভাইডেড বাই 100। তাহলে এটা তো বুঝছেন। জি স্যার। তাহলে ইপিএস বের করেন এবার এই একই ফর্মুলায়। 4 আর 8। ইপিএস এর ফর্মুলা কি? নাম্বার অফ শেয়ার। তাহলে এখানে 0/200। তারপরে বের করেন 0।
কত আসলো? ইপিএস 048 তিনটা এসছে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে দুইটা কলাম, বিফোর রিস্ট্রাকচারিং এবং আফটার রিস্ট্রাকচারিং। এখন আপনি ইপিএস কম্পেয়ার করেন, আগে কত ছিল আর এখন কত। রিসেশনে ইপিএস কমছে 3, বাড়ছে, বাকি দুইটা সেশনে বাড়ছে। তাহলে ইপিএস যখন আমাদের আনলিভার্ডে ছিলাম তখন ছিল 135, আর এখন হলো কত? 048। তার মানে আমরা কি বুঝলাম? রিসেশনের ক্ষেত্রে যাওয়া যাবে না। রিসেশন হওয়ার চান্স থাকলে আমরা রিস্ট্রাকচারিং এ যাব না। যদি আমাদের মার্কেট ফেভারে থাকে তাহলে আমরা রিস্ট্রাকচারিং করব, সেক্ষেত্রে অনেক বেনিফিট, কারণ ইপিএস 3 থেকে হয়ে যাচ্ছে 4, আর মানে যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় থাকলেও 3 থেকে 4 হয়। আর যদি মার্কেট ভালো থাকে সেক্ষেত্রে তো 5 থেকে আরো অনেক বেশি বেড়ে 8 হয়ে যায়, তাই তো? জি স্যার। তাহলে আমরা কনক্লুশন কি ড্র করব এখান থেকে? রিস্ট্রাকচারিং করব কি করব না? স্যার করব না স্যার। করব করব, কারণ আমার এক্সপানশন হয়েছে। স্যার আগের মতোই রিস্ট্রাকচারিং করব, তবে ওই যে মার্কেট সিচুয়েশন ভেবে চিন্তে। থাকলে তো অনেক বেশি বাড়তেছে। রিসেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তো করব না আমরা। রিসেশন হওয়ার চান্স থাকলেই আমরা রিস্ট্রাকচারিং এ যাব না। না, ইভেন যদি এই অবস্থাও কন্টিনিউ করে তাতেও আমরা রিস্ট্রাকচারিং এ যাব। স্যার তাহলে এখানে যে রিসেশনের সময় যে একটা ইপিএস এর মানটা তো স্যার বেশি থাকলো স্যার। 0 হলো না, কম হলো। 0 হয়ে গেল না। ছিল। আমি আর আমার বই দিকে খেয়াল করছি তো। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি 9th এডিশনে 1.25 আর এটা হচ্ছে 0.50। আপনি এই স্ক্রিনে খেয়াল করেন। জি স্যার। এখানে আমরা যদি অবস্থা ভালো নাও হয়, এই অবস্থা কন্টিনিউ করে তাতেও আমরা রিস্ট্রাকচারিং এ যাব। কারণ কি? কারণ আমাদের ইপিএস 3 থেকে 4 হয়ে যাবে। বুঝছেন? জি স্যার। এবং আরওই এটা কম্পেয়ার করেন। রিটার্ন অন অ্যাসেট আরওই বর্তমানে এটা ছিল 15 এবং এটা হয়ে যাবে 20। আবার যেটা 25 এটা অনেক বেশি বেড়ে হয়ে যাবে কত? 40। আচ্ছা। তাহলে আমাদের রিস্ট্রাকচারিং এ যাওয়া উচিত, যদি না আমাদের রিসেশনে যাওয়ার চান্স বেশি না থাকে। You got the point? জি স্যার। স্যার এই যেগুলো করলেন স্যার, এগুলো যদি আমাদের ইসে একটা দিতেন, মানে পেজ গুলো আর কি। কোন পেজ? মানে আজকের যে অঙ্কটা আর কি, এটা পুরোটা। এটা তো বইয়ের পেজ না, এটা স্যার স্ক্রিনশট দিয়ে যদি আমার ইসেই ভালো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, যদি স্ক্রিনশট দিতে পারছে না, যদি কেউ আর কি আপনি গ্রুপে দিতে আর কি সুবিধা হতো স্যার। অনেকের কাছেই আছে, বই তো গ্রুপে আছে, বই তো দেয়া আছে। কই এটা মোবাইল স্যার, আমার আবার মোবাইলই হয় না সবকিছু, বড় ফাইল তো। এবার তাহলে কোশ্চেন আসলো, দ্য চয়েস বিটুইন ডেট এন্ড ইকুইটি। তাহলে ডেট এন্ড ইকুইটির ক্ষেত্রে আমরা তাহলে যতটুকু ডিসকাশনের মাধ্যমে আমাদের ক্লারিফাইড হয়েছি, তো এখান থেকে আমরা বুঝলাম যে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং পুরোটা না রেখে ডেট ফাইন্যান্সিং এ গেলে এটি কোম্পানির ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ হয়, যেটা প্রথম এক্সাম্পলে আমরা দেখেছিলাম। And in second example আমরা দেখেছি, if the company go for restructuring, in that case
if there is only possibility of of Restructuring. better situation in economy, or at least the current situation persist, then we will go for restructuring এবং এর বেনিফিট অনেক বেশি, বেনিফিট বর্তমান অবস্থায় থাকলে অনেক বেশি। তাহলে আমরা ডেট ফাইন্যান্সিং এর অনেকগুলি সুবিধা বা এর পজিটিভ সাইড আমরা এখানে দেখতে পেলাম। You got the point? এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা যদি রিস্ট্রাকচারিং করি সেক্ষেত্রে কোম্পানির ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ হয় কিনা। তো এর উপরে গবেষণা করে মডিগ্লিয়ানি এন্ড মিলার যে দেখবেন এখানে মডিগ্লিয়ানি এন্ড মিলার দুইজন ব্যক্তি, ওনারা এই বিষয়টার উপরে গবেষণা করেছেন, ওনারা কিছু প্রপোজিশন দিয়েছেন এবং তারা বলেছেন যে সোসাইটিতে যদি ট্যাক্সেশনের ইম্প্যাক্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ফার্মের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার যাই চেঞ্জ করি কোম্পানির ভ্যালুতে কোনো চেঞ্জ আসে না। তার মানে কোম্পানির ভ্যালু যদি 1000 থাকে অল ইকুইটি, এটি যদি আমরা ডেটে কনভার্ট করি তাহলে এই 1000ই থাকে। যদি আমরা 40-60 যেই ফরম্যাটেই যাই, এটি এই প্রপোজিশনটা কখন, যদি কোম্পানি এমন একটা এনভায়রনমেন্টে বিজনেস করে যেখানে কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না, সেক্ষেত্রে ইট ইজ পসিবল or this is correct যে value of the levered farm and value of the unlevered farm is equal। তার মানে সহজ করে এক্সাম্পল দিলে যে আপনি যদি একটা পিজা তো গোল থাকে এরকম, এই পিজাটাকে যদি আপনি আস্ত রাখেন এর যে মানে এর যে ভ্যালু থাকে, মানে এখান থেকে যে বেনিফিট পাওয়া যায়, এটা যদি 4 টুকরা করেন তাহলেও তো তাই থাকে, 8 টুকরা করেন তাও তাই থাকে। So basically there is no change. Another example যদি দেই আমরা, যে আপনি 1 লিটার দুধ, এই দুধের যে প্রাইস, এই দুধের প্রাইস 1 লিটার দুধের দাম ধরলাম আমরা 80 টাকা। এখন কেউ চিন্তা করলো যে এই দুধটাকে আমরা আলাদা করে ফ্যাট আর স্কিম মিল্ক বিক্রি করব, তাহলে আপনি যদি দুইটা আলাদা করে 1 লিটার দুধকে আলাদা করে কি করলেন, স্কিম মিল্ক মানে ফ্যাট আলাদা করলে যেটি একবারে 0.3% যেখানে ফ্যাট থাকে ওইটাকে বলে স্কিম মিল্ক, লেস দেন 0.3%। তখন এই মিল্ক আপনি যদি বিক্রি করেন অ্যাজ এ প্রোডিউসার হিসেবে, তখন আপনি তো এটি যেহেতু আপনার ফুল ক্রিম মিল্ক না, এখান থেকে যা পাচ্ছেন আর ক্রিম বিক্রি করে আলাদা যা পাচ্ছেন, দুইটা অ্যাড করলে 80 টাকাই হয়। মানে 1 লিটার দুধকে আপনি যেই ফরম্যাটেই বিক্রি করেন 80 টাকাই হবে, যদি স্কিম মিল্ক কনভার্সনের কস্ট না থাকে। কস্ট থাকলে তো আবার সেক্ষেত্রে এক হবে না। তো তেমনি ভাবে কম্পেয়ার করা হয়েছে, যদি ফার্ম এমন একটা এনভায়রনমেন্টে বিজনেস করে যেখানে ট্যাক্স নাই, তো ট্যাক্স না থাকলে সেক্ষেত্রে আপনি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা যেই ফরম্যাটেই নেন, 40-50, 40-60, 50-50, 30-70, যেই স্ট্রাকচারই আপনি ফর্ম করেন, ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বিফোর restructuring and after restructuring there will be no change। তার মানে ভ্যালু অফ দ্য লিভার্ড ফার্ম and ভ্যালু অফ দ্য আনলিভার্ড ফার্ম will be same। কখন? when there is no impact of taxation। বুঝছেন? এই কথাটা কি বুঝছেন যেটা বললাম, ভ্যালু অফ লিভার্ড ফার্ম, ভ্যালু অফ আনলিভার্ড ফার্ম? মানে এখানে তো যদি লিভার যে আমরা যাই, তার মানে হচ্ছে আমরা ডেট নিচ্ছি, ডেট নেওয়া মানে তো এখানে ট্যাক্সের বিষয় চলে আসছে, মানে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে। এজন্য সাথে বলে দিয়েছে মডিগ্লিয়ানি মিলার, এটা তো একটা থিওরি প্রপোজিশন, তারা বলে দিয়েছে ট্যাক্স যদি না থাকে সেক্ষেত্রে এটা মানে এই থিওরি কার্যকর, মানে সমান থাকবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রপোজিশন 1। যাদের বই আছে দেখেন একটা টেবিল আছে, এর মধ্যে প্রপোজিশন 1, 2 দুইটা আছে সামারি হিসেবে।
এমএম প্রপোজিশন এক জায়গায় দেয়া আছে, এটা বের করেন। স্যার এখানে একটা বিষয় স্যার বলেন। এটা হলো স্যার, আমরা তো আরওএ আরওই এবং ইপিএস হিসাব করলাম। শুধুমাত্র যদি আমরা ডেট ফিনান্স যদি আমরা নিই তাহলে ওখানে 10% ইন্টারেস্ট রেট সহ হিসাব করলাম। কিন্তু আমার যে এক্সিস্টিং যেটা আমার ইকুইটি যেটা আছে 50%, ওইটা তো স্যার ডিভিডেন্ড দিতে হবে, এটা তো আমরা ক্যালকুলেশনে আনি নাই। তো ওটা ক্যালকুলেশন না আনে আমি যদি যখন ডিসিশন যদি নিয়ে নিই যে আমি আনলিভারেজ থেকে লিভারেজে যাই, তাহলে কি স্যার একটা গ্যাপ রয়ে গেল না? ওইটা কনসিডারেশনে নিতে হবে। সেটা আমরা ওখানে আমরা দেখিয়েছি যে রিস্ট্রাকচারিং করলে আমাদের ওখানে তো আমরা ট্যাক্সও বাদ দিইনি, সেটা তো আরেকটা কোশ্চেন যে আমরা ইন্টারেস্ট বাদ দিয়েছি, ট্যাক্স বাদ দিতে হয় না? ট্যাক্স আছে জি স্যার। হ্যাঁ, তো ওইটা তো আছেই, ওটা আমরা ডিসিশন নেইনি। ওখানে দেখানো হচ্ছে রিস্ট্রাকচারিং এর ইম্প্যাক্টটা কি পড়ে। তো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এই জন্যই আমরা এই মডিগ্লিয়ানি এবং মিলার তাদের এই প্রপোজিশন এটা নিয়ে আলাপ করব আমরা, তাহলে ওটা ক্লিয়ার হবে। ওই এটা পেয়েছেন এমএম প্রপোজিশন, ওটা কত পেজে আছে দেখেন তো। দেখি না তো স্যার। আছে আছে, একটা টেবিলের মতো করা আছে, দেখেন একটা বক্সের মতো করা আছে। মানে হলো কি মিলার স্যার সামারি অফ মোবিলাইজেশন মিলার প্রপোজিশন উইদাউট ট্যাক্সেস, এটা 510 পেজ। ওইটাই অনেক বড় সামারিটা দেখেন, তাহলে এক কথায় আমরা নো ট্যাক্স নো ট্রানজাকশন কস্ট 510 পেজে যাই তাহলে 8 এই যে দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যায় না তো স্যার, স্ক্রিন সরে গেছে স্যার। ও আচ্ছা, তাহলে চলে গেছে, আবার দিচ্ছি। কি স্যার? হ্যাঁ এটা পাচ্ছি। সামারি অফ মডিগ্লিয়ানি মিলার দুজনের নাম কি? উইদাউট মডিগ্লিয়ানি মিলার প্রপোজিশনস উইদাউট ট্যাক্সেস। প্রপোজিশন 1 দেখেন, প্রপোজিশন 1 এ বলেছে ভ্যালু ভিএল মানে ভ্যালু অফ লিভার্ড ফার্ম, আর ভি ইউ বলতে ভ্যালু অফ আনলিভার্ড ফার্ম, এই দুইটা সমান। প্রপোজিশন 2 তে কি বলেছে, যেটি মিজান সাহেব বললেন আর কি, যে ইকুইটির একটা কস্ট আছে তো। জি স্যার, সেটাও কনসিডারেশনে থাকবে। দ্য কস্ট অফ ইকুইটি রাইজেস উইথ লিভারেজ বিকজ দ্য রিস্ক টু ইকুইটি রাইজ উইথ লিভারেজ। তার মানে কোম্পানি যখন কনভার্ট হলো লিভারে, তখন কস্ট অফ ইকুইটিও বাড়বে, যেহেতু তার রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে আগে যে কস্ট অফ ইকুইটি যা ছিল, এখন কস্ট অফ ইকুইটিও বাড়বে, সেটাও কনসিডারেশনে নিতে হবে। এবং সেটি প্রপোজিশন 2 এই যে আরএস মানে কস্ট অফ ইকুইটি, এই ফর্মুলা দিয়ে এটি বের করা যাবে, এটি দেখানো হয়েছে। এখানে আমরা ভিএল ইকুয়াল টু ভিইউ এটা মনে রাখবেন, যে উইদাউট ট্যাক্স মডিগ্লিয়ানি এবং মিলার প্রপোজিশন হলো ভিএল ইকুয়াল টু ভিইউ। কিন্তু প্রশ্ন হলো এখানে অ্যাজাম্পশন আছে, দেখেন নো ট্যাক্স, নো ট্রানজাকশন কস্ট, ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড কর্পোরেশন বরো এট সেম রেট। এটা ধরে নিয়ে কিন্তু এটা কারেক্ট, কিন্তু দেয়ার ইজ নো ইকোনমি, দেয়ার ইজ নো এনভায়রনমেন্ট, নো কান্ট্রি where there is no tax. রিয়েলিটি হলো
যে ট্যাক্স নাই এরকমের কোথাও আছে নাকি? জি না স্যার। এজন্য এটা এক্সপ্লেইন করে তারা আবার ট্যাক্সেশনের ইম্প্যাক্টটা এর সাথে অ্যাড করেছেন। সেটি হলো মডিগ্লিয়ান মিলার প্রপোজিশন উইথ ট্যাক্স। এর আরেকটা সামারি আছে, ওইখানে যান। উইথ ট্যাক্সের আরেকটা সামারি আছে। এই যে 518 বেস্ট আছে উইথ কর্পোরেট ট্যাক্স। এবারে তারা বলেছে যে ভিএল ইকুয়াল টু ভিইউ, এটা ট্যাক্স কনসিডারেশনে আনলে এটা ভিএল ইকুয়াল টু ভিইউ হবে না। সেক্ষেত্রে কি হবে? সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি যখন লিভার্ড ফার্মে যাচ্ছেন, লিভার্ড ফার্মে গেলে আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে। ইন্টারেস্ট ইজ এ, এটা তো একটা এক্সপেন্স, তাই না? হ্যাঁ, এই এক্সপেন্স, এখান থেকে আমরা একটা ট্যাক্স বেনিফিট পাই, যেটি নূর সাহেব বলেছিলেন। আমরা যত খরচ বাড়বে, যত এক্সপেন্স বাড়বে কোম্পানির, সেখান থেকেই আমরা একটা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাই। তার মানে কোম্পানিতে খরচ বাড়লে এর একটা সুবিধা আছে, হ্যাঁ, ট্যাক্স কমে, এটাই হলো ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ। সেই ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজটা যদি আমরা মানে টোটালটা কনসিডার করি, টোটাল বলতে হাউ লং দ্য কোম্পানি কন্টিনিউ, মানে কোম্পানি তো আনলিমিটেড টাইমের জন্য, তো সেই আনলিমিটেড টাইমের জন্য যদি এই ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজটা আমরা মানে বের করি বা কনসিডার করি, সেটাকে বলা হয় ট্যাক্স শিল্ড বা ট্যাক্স সেভিংস। তো এই ট্যাক্স সেভিংসটা কত? মনে করেন এবছর আমাদের সেই হলো 500, তার মানে এটা হলো ট্যাক্স সেভিংস। আগামী বছর 500, তারপরের বছর এরকম করে তো চলতে থাকবে, বা হয়তো 500 একটু বাড়বে, এরকমের করে চলতে থাকবে। যতদিন চলতে থাকবে প্রতি বছরই তো আমরা এই অ্যাডভান্টেজটা পাবো। তো প্রতি বছর যেহেতু আমরা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি, তার মানে এটা একটা সিরিজ, এটা একটা সিরিজ, এবং এই সিরিজকে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি অ্যানুইটির সাথে। ইট ইজ অ্যান অ্যানুইটি, এবং অ্যানুইটির ফর্মুলা আমরা জানি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার জন্য। ভ্যালু বলতে তো প্রেজেন্ট ভ্যালু সবসময়, এবং এই অ্যানুইটির প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে হলে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমরা বের করতে পারবো ভ্যালু কত ট্যাক্সের। এখন প্রশ্ন হলো, এখানে ভ্যালু বের করতে হলে আই দরকার হয় এবং এন দরকার হয়, মানে ইন্টারেস্ট রেট এবং নাম্বার অফ ইয়ার, কিন্তু এখানে তো নাম্বার অফ ইয়ার নাই। আছে কি? কোম্পানি তো যতদিন কন্টিনিউ করেছে ততদিন। তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার আরেকটি ফর্মুলা আছে, এটি অনেকেই জানেন। সেটি হলো যখন টাইম আনলিমিটেড হয় তখন প্রেজেন্ট ভ্যালুর ফর্মুলা হলো কি বলেন তো? ক্যাশ ফ্লো ডিভাইডেড বাই আই। তখন ফর্মুলাটা সহজ, আপনি শেষ করে দেন। ক্যাশ ফ্লো ডিভাইডেড বাই আই। তো এই ফর্মুলা দিয়ে যদি আমরা বের করি, পেয়ে যাব ট্যাক্স সেভিংস। এটি বইয়ের ভেতরে আছে, আমরা তো সামারিতে চলে আসছি, ভেতরে এগুলি ক্যালকুলেট করে এক্সাম্পল দিয়ে বের করে দেখানো আছে। এটা আপনি পরে পড়ে নিন। আজকে শেষ করা যায় না স্যার? হ্যাঁ, এটা দিয়েই শেষ করব ইনশাআল্লাহ। আর স্যার মাথায় কি, মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে স্যার সব। চলে গেলে পরে আবার শুনে নেবেন। ম্যাথমেটিক্যাল জিনিস তো ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হয় স্যার। রাডারে আর কিছু ধরছে না স্যার? না ধরলে আবার পরে আবার খাওয়া দাওয়া করে পরে আবার সময় মতো সময় ভিডিওটা শুনে নিন। সারাদিন ক্লাসটা করার পরে একদম মানে টর্চারিং টাইমে ক্লাসটা স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আর বেশি বাড়াবো না, এই টপিক দিয়ে শেষ করব, এটা দিয়ে শেষ করি। জি স্যার। আর হয়তো 5-7 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। স্যার 2 মিনিটে শেষ করেন স্যার, আর 7 মিনিট যায় না স্যার। স্যার পূজার ক্লাসগুলো সকালে হলে ভালো স্যার। ভাই আচ্ছা, as early as possible, 5 মিনিট 7 মিনিট as early as possible। স্যার নিশ্চিত কেউ স্যার সিমটি কাটতেছে স্যার। আমরা যেটি বললাম যে এই ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ যেটি পাচ্ছি, এই ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজের যদি আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করি, সেটিকে আমরা বলছি ট্যাক্স শিল্ড, এবং সেটি এখানে টিসিবি
এই দিয়ে ইন্ডিকেট করা আছে। এখন টিসিবি কোথা থেকে কি আসলো এটি ভিতরে আছে, পরে নেবেন, না বুঝলে পরে জিজ্ঞেস করবেন, পরে বলবেন। আর তাহলে ভ্যালু অফ লিভার্ড ফার্ম ইকুয়াল টু ভ্যালু অফ আনলিভার্ড ফার্ম প্লাস টিসিবি বা ট্যাক্স শিল্ড, মানে যে পরিমাণ আমরা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাই সেটা যদি আমরা ভ্যালু অফ আনলিভার্ড ফার্মের সাথে অ্যাড করি তাহলে ভ্যালু অফ লিভার্ড ফার্ম এর সমান হয়ে যায়। তাহলে আমরা উইদাউট ট্যাক্সে বলেছিলাম ভ্যালু অফ লিভার্ড ফার্ম ভিএল ইকুয়াল টু ভিইউ, এবং উইথ ট্যাক্সে কি বললাম ভিএল ইকুয়াল টু ভিইউ সাথে প্লাস টিসিবি, বা এটার নাম হলো ট্যাক্স শিল্ড। ট্যাক্স শিল্ড মানে কি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্য টোটাল ট্যাক্স বেনিফিট বা ট্যাক্স সেভিংস, টোটাল যত ট্যাক্স সেভিংস পাচ্ছি সেটার প্রেজেন্ট ভ্যালু, এটা হলো টিসিবি। ভিতরে আছে দেখবেন টিসিবি কিভাবে বের করা হয়েছে। আর সেকেন্ড প্রপোজিশনে গেলাম না, এখানে যেহেতু সবাই ক্রেজি এনাফ, মানে লোড ফিল করতেছেন, আর বেশি লোড দিয়ে লাভ নাই। জি স্যার। এই আর কি, পরে দেখা যাবে সবাই, এটা তো আর ফিজিক্যাল ক্লাসরুম না, সবাই চলে যাবেন, দেখা যাবে আমি একাই বকবক করতেছি। না না স্যার, এটা হবে না স্যার, এটা আমরা আবার এত স্যার, এটা একটা পজিটিভ সাইন আছে যে আপনার ইউটিউবে আপলোড থাকে, পরবর্তীতে ইচ্ছে করলে যে কেউ আবার হ্যাঁ সেটা নিতে পারে। ভালো একটা পরে আবার যদি কোথাও মিস করেন, বুঝতে না হন, এটা আবার পরে শুনে নেবেন, তাহলে ক্লিয়ার হবে। নূর ভাই আপনি ওই বইয়ের একটু ছবি তুলে দিয়েন ভাই, ওই যে যে পেজ স্যার পড়াইছে। ভাইয়া গ্রুপে স্ক্রিনশট দিয়ে দিছি তো। তো আচ্ছা দিছেন, আছে ধন্যবাদ, আপু আমি দেখিনি তো। নূর ভাই পাশাপাশি পদ্মা করেছে ছবিটা একটু দিয়ে আপডেট ছবি, আপডেট প্রতিদিন আপডেট ছবি, আপডেট ছবি, হ্যাঁ উনি তো পারে আপডেট ভিডিও দিয়ে। কবে যেন দেখেছিলাম ওয়েল্ডিং এর ছবি দিয়েছিলেন, কবে যেন দেখেছিলেন। হ্যাঁ কয়দিন আগে দিয়েছিল স্যার, এক সপ্তাহ আগে। উনি ওই যে খাম্বার ছবি রেখে দিছে, ওই ছবি থাকে প্রোফাইলে। ওকে, বেস্ট অফ লাক, দোয়া থাকলো, ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।